ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿਰਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮਾਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ? देखो, योगदान की तो इसलिए लोड़ महसूस हुई सी क्योंकि जी साढ़े इसलिए किसान जथेबंदियां ने सारिया एक मुहिम शुरू की हुई है, अंदोलन चल रहा है जोड़ा कि पहला स्टार्ट होया तुहाडे पेट्रोल पंपों तो साढ़े जिन्ने ही टोल टैक्स है उत्थे कम से कम 2 महीने उत्थे उन्होंने धरने लाई रखे, कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजबूरन होकर जरा दिल्ली वाल नूं कूच करना पिया। 25 तरीक नूं जिहड़े सारे किसान से इकट्ठे हो गए सी शंभू बैरीअल ते 26 तरीक नूं कूच करना सी दिल्ली नूं। सो जिन्नियां भी ट्रालियां जा रही सी पिंडां चों सरबत दे भले वालों असीं उन्हां नूं सुक्का राशन जिन्ना कुछ दे सकदे सी दित्ता। इत्थे आके शंभू बैरीअल ते असीं उन्हां नूं कहा कि ये राशन तुहाडा जाके दिल्ली काम आना, सो इहनूं तुसीं यूज़ ना करो, तुहानूं असीं इत्थे लंगर ला दिंदे हां। उस टाइम ते फिर तकरीबन 20 टन जिहड़ा सी राशन, सुक्का राशन असीं इत्थे शंभू ते भेज दित्ता, जिहड़े कि खुले लंगर लगे रहे। इस तो बाद जदों कूच करना सी ते धुंध दे दिन तुहानूं पता अजकल एक्सीडेंटल बड़े हो रहे हैं तो फिर साडा रिफ्लैक्टर जिहड़े कि असीं पिछले 8 सालों तो लगा रहे हैं, तो 1 लाख रिफ्लैक्टर जिहड़ा असीं उन्हां नूं भेजिआ। इत्थे साडीआं टीमां जिहड़ियां हैगीआं ने उन्होंने ट्रॉलियां ते ट्रैक्टरां दे पिछे ला के ते उधर नूं कूच कीता। जिसले उत्थे हुण देखो अज तकरीबन 2 हफ्ते तो उत्ते हो चलिआ गा, उत्थे भी इसलिए उन्होंने सारिਆਂ ने मोर्चे लाए हुए ने, चाहे वो बजुर्ग ने, चाहे लेडीज़ ने, चाहे बच्चे ने, हर बंदा जिहड़ा उत्थे जाके मोर्चे ते बैठा होया। फिर कुछ चीज़ों की लोड़ महसूस की गई, सर्दी के दिन ने ब्लैंकट्स चाहिए सी, असी 3000 ब्लैंकट सब तो पहला तो पानीपत के नाल एक गोडाउन लिया गया जिथे कि सारा समान जरा एकत्र किया। 3000 के करीब ब्लैंकट है। जिसले इन्होंने जंगल पानी जाना होंदा सी ते चप्पलों की लोड़ सी, सो 15000 स्लीपर जोड़े आ वो असी उत्थे भेज दिते। उस तो बाद मैडिसन की गल करिए क्योंकि लोग बीमार होने शुरू हो गए सी ते मैडिकल कैंप साढ़े लग गए। साढ़े 14 डॉक्टर से पहला, फिर 4 होर गए, 18 डॉक्टर। ये उत्थे मैडिसन सारी फ्री दी जा रही है। अज भी साढ़े डॉक्टर दोबारा चले गए हैं। इस तरह ड्यूटियां बंडियां कि 3-3 4-4 डॉक्टर जोड़े ने अपन ड्यूटियां जड़ियाँ वो निभा रहे हैं। जिथे ये सारा काम चल रहा सीगा उहदे नाल नाल फिर सानू घोड़ियां बारे साडा गया कि जिदा निहंग सिंघां ने जाके डेरे लाते उत्थे, तो जे लंगर तो मिल रहे हैं सारे नूं, उत्थे घोड़ियां की खुराक बारे किसी ने नहीं सोचा सीगा। सो असी सरबत दे भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों पानीपत दे विच ही 50 क्विंटल जिहड़ा चारा चने ते जो उनकी खुराक बनी हुई है वो खुराक लैके असीं उत्थे रखी। तो 13 क्विंटल असीं पिछले हफ्ते जिहड़ी सी वो उन्होंने निहंग सिंघां दी जथेबंदियां नूं दे आए सी। नाल ये कहा कि जदों लोड़ पैंदी दुबारा साडे तो मंगाई चलो। फिर हरा चारा भी भेज दिता, उत्थे तूड़ी भी भेज दी। ये सारे कुछ गल्लां गईयां। जिथे इन्ना कुछ हो गया सी उत्थे फिर एंबूलेंसिस की लोड़ सीगी क्योंकि तुहानूं पता ही है कि डैथां भी काफ़ी हुई उत्थे। कल परसों जी डैथ हुई है एक यंग मुंडे की, तो चाहे हार्ट अटैक नाल हुई, चाहे पहले मौके पर संभालना बहुत जरूरी सी। इसलिए साडी पहलां भी एंबूलेंस खड़ी सी उत्थे, तो हुण असीं 5 एंबूलेंस जिहड़ियां असीं पिछले हफ्ते होर भेज दित्तियां, जिन्हां चों 4 एंबूलेंस साडियां नॉर्मल ने। एक एंबूलेंस जिहड़ी असीं फुल्ली साडी हैगी है वेंटीलेटर फैसिलिटी उह दित्ती गई है। जिथे साडे डॉक्टर्स बैठे ने वो एंबूलेंस उत्थे खड़ी है भी कभी भी साडे किसान भरा नूं किसी नूं लोड़ पैंदी है तो असीं उन्हां नूं कोशिश होएगी कि असीं टाइम ते उन्हां नूं हॉस्पिटल पहुँचा के असीं उन्हां दी जान बचा सकीए। सो इस तरीके नाल सारियां बाकी छोटी मोटियां जिहड़ियां सानूं उत्थों डिमांड्स आई जा रही ने असीं नाल पूरी करी जा रहे हैं। जिस तरह कि जुराबां हो गई जां कुछ होर सी। हुण कल राती मैनूं आया कि टावल की कमी है, असीं उस वेले टावल लैके 10,000 हाँ ये टावल बिल्कुल असीं हुण आए सी सैंपल पास करके 10,000 टावल जिहड़ा ये असीं भेज रहे हैं उत्थे।
ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30 ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2-2 3-3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ, ਕੰਬਲ ਵੰਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਪ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਟਾਵਲ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਿਸੂਸ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5000 ਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਕਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੌਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟਰਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਿਹਾ ਜਨੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਨੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨੂਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਗਲਪਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 4-5 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, 500-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਫੂਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿਖੀ ਦੂਰੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੀਕਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ। ਉਹ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। 2 ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਬਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਫਿਸ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਓਟਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੋਈ, ਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 3-4 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ, ਇੱਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 76 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਰਣੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।